सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, सब तो पहला तो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀਓ ਆਇਆ। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, सब तो पहला मैं कन्फ्यूजन जा दूर करना चाहांगा साडे सारी प्रैस का। कई बारी ऐ जे लग जाता हुंदा है प्रैस नोट या कला इउं लग जाए भी SKM गैर राजनीतिक के नाँ से लग जाए। एक कृपा करके अगे तो नोट करो सारे, मेरी हंबल रिक्वेस्ट आप जी नूं। ये जिहड़े दो फोरम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, SKM नॉन पोलीटिकल गैर राजनीतिक SKM जिहड़ा होंद च आया सी, जिहदे विच लगभग जिसों जो होंद च आया उदों बाद कुछ जथेबंदियां सीगियां। उस तो बाद दक्षिणी भारत तो ते बिहार तो कुछ जथेबंदियां साडे नाल लगभग 37 होर आके रलियां प्रोग्राम दिते गए। आ जिहड़ा साडा फोरम दूसरा, ये उत्तरी भारत दीयां 18 जथेबंदियां दा एक वखरा फोरम है। साडा SKM नॉन पोलीटिकल का एक वखरा फोरम है। असी तालमेल में प्रोग्रामां दे विच असी मिल के इस वड्डी लड़ाई नूं अगे लड़न का यतन कर रहे हैं। उहदे वास्ते साडा एक प्रोग्राम है। अज साडे सारिਆਂ ਦਾ यतन ਇਹ ਸੀ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, बहुत तरह के कन्फ्यूजन पैदा किए जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर। क्योंकि असी कह रहे हैं कि कणक तो इंपोर्ट ड्यूटी हटा के बहुत बड़ा नुकसान करन जा रही है, तो कई लोग वो वीडियो आडियो या किसी वक्-वक् तरीके नाल बोल रहे हैं। अज इत्थे बुद्धिजीवियों को बुला के क्लीयर करवाया उन्होंने तो कि की जेकर कणक तो या होर प्रोडक्टां तो खेती नाल जुड़िया तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होती है तो कि सचमुच किसानी प्रभावित होएगी। और अज बुद्धिजीवियों ने इत्थे तुहाडे सामने ये गल क्लीयर किया कि हाँ बहुत बड़ा इंपैक्ट पेगा किसानी के उत्ते। सो ये सारिया साडियां मतलब जिहड़ियां मंगां सी उन्हां नूं लैके असीं अज बुद्धिजीवियों नाल चर्चा की है। जिवें WTO का इशू सीगा, बहुत इंपोर्टेंट इशू सी। MSP की गारंटी का कानून लेना है, ये की अड़चना ने, की समस्यावां ने, उन्होंने किवें असीं अगे जाके लड़ाई लड़नी है, किवें टैकल करना है, किहड़े-किहड़े मुद्दे ने उन्होंने गलबात करने की असीं कोशिश की है। साडे कोले जिन्नी सानूं उम्मीद सी, कई कारणों करके जिवें प्यारे लाल जी का पता लग्या बीमार हो गए, इधरों पता लग्या सी सानूं डॉक्टर ज्ञान सिंह जी भी ढिले हो गए, फिर दविंदर शर्मा जी की भी रिपोर्ट आई भी उन्होंने भी पहुँच नहीं सके। कोशिश फिर करांगे एक बार फिर आप मतलब उन्होंने भी लैके होर भी चर्चा डूंघाई दे लैके जावांगे। ये जिहड़ा साडा 13 फरवरी का प्रोग्राम दिता है तालमेल में दोहां फोरमां वालों, उहदियां मंगां ने जिहड़ियां पहलां भी क्लीयर कीतियां होईयां ने। मैं बेनती करूँगा साडे सत्कारयोग पंधेर साहब वो मंगां दे उत्ते मतलब तुहानूं रोशनी पाउणगे। सो जिहड़ी मैं इन्नी गल मेरी ड्यूटी सी, मैं इन्नी गल तुहाडे सामने रखी। माइक माड़ी अगे कर दे। आप देखो कोई नहीं आई मेरी बात। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 20-21 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਜੰਗ ਹੋਊਗੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਜੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂ ਵੀ ਦਿਖਣਗੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਰੱਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ MSP ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ C2 plus 50% ਲਗਭਗ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਖੇਡਣਗੇ ਚਤਰਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ। 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੋਂ RCEP ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਡੰਪ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਆਏ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ। ਫਿਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਆ, ਛੋਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾ, ਡੇਅਰੀ ਆ, ਪੋਲਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਆਇਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਓਡਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਜਿੱਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਖੜਾ ਸੀ। ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਕਰਾਵੀਂ ਜੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੋ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਲਾ ਟਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੱਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਆ 2013 ਵਾਲੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਟਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟੂਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬਥੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋ ਚੜਿਆ। ਆ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 2017 ਤੱਕ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਾਲੀ ਅੱਡ ਸਟੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਚਰਚਿਤ ਕਾਂਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਰਪਟਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੇ 120B ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਤੇ 120B ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਪਰੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ 20 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 24 ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਊ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਾ।
ਜਾਂ 177 ਗ੍ਰਿਡ ਵੇਚਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਐਮਕਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ PM ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਵੇ ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਵੇ, ਆਪ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਗਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੋਡਸ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਂਘੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਵਲ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੜਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਥੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਧੰਨਵਾਦ। सबसे पहले सभी पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं उन तमाम बुद्धिजीवियों का जिन्होंने आज अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। चौधरी छोटूराम जी अक्सर कहते थे कि हे भोले किसान दो बात ले मान, बोलना ले सीख दुश्मन ले पहचान। तो पिछले आंदोलन में किसानों ने दुश्मन भी पहचान लिया, बोलना भी सीख लिया, और जिस तरीके से बुद्धिजीवियों का हमें समय समय पे मार्गदर्शन मिलता रहता है, जैसे आज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और क्लैरिटी लाई हमारे मुद्दों को लेके, तो उससे किसान समाज और भी ज्यादा बेहतर बोलना सीखता है। इसलिए उन तमाम बुद्धिजीवी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। देखिए, जो हमारी सबसे बड़ी मांग है वो है MSP पे गारंटी कानून। 2011-12 में जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये सिफारिश भेजी थी कि भाई खाली MSP घोषित कराने से कुछ नहीं होगा, MSP पे खरीद की गारंटी होनी चाहिए, तब जाके किसानों को फायदा होगा। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, 2024 आ गया, लगभग 10 साल हो गए, अब तक इन्होंने MSP के ऊपर कुछ नहीं किया। सरकार कहती है कि MSP का गारंटी कानून बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन आज की चर्चा से ये स्पष्ट होता है, बहुत सारे थिंक टैंक ने भी अपनी रिपोर्ट दी कि मात्र 4 से 4.5 लाख करोड़ रुपए में पूरे देश के किसानों के लिए MSP गारंटी कानून बन सकता है। और जो 4.5 लाख करोड़ रुपया जो किसानों की जेब में जाएगा, उससे किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और अल्टीमेटली उससे हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल के आई कि 2018 में बाकायदा जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना आदेश पारित किया हुआ है कि किसी भी APMC मंडी में पूरे देश के अंदर किसान की फसल की जो पहली बोली होगी वो MSP से नीचे नहीं हो सकती, और यदि MSP से नीचे पहली बोली होती है तो वो कानूनी तौर पे अपराध मानी जाएगी। लेकिन ये किसानों के हक में फैसला आया था, इसीलिए किसी भी राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने उस फैसले को अब तक लागू नहीं किया है। इसके अलावा भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी केंद्र सरकार ने एफिडेविट दिया कि भाई हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे MSP दे, और जो पैसा बच जाएगा वो पैसा हम अपनी तरफ से केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को देगी, लेकिन वो भी अब तक लागू नहीं किया जा रहा है। साथियों, दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे सीनियर लीडर्स ने जिस पे बात करी वो है हमारे किसानों की, मजदूरों की कर्ज मुक्ति। सरकार जब भी बात आती है किसानों की, मजदूरों की कर्ज माफ करने की, तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। लेकिन इसी सरकार ने संसद के अंदर यह स्वीकार किया है
कि 2014 से लेकर 2022 तक मात्र 8 सालों में इन्होंने 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया, यानी पट्टे खाते में डाल दिया, एक तरीके से वो माफ कर दिया, जिसमें से 7,79,000 करोड़ तो टॉप मोस्ट 10 बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का है। तो इसीलिए हमारी ये स्पष्ट मांग है कि किसानों का, मजदूरों का कर्जा माफ होना चाहिए। ये हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि जब कोरोना का समय था और देश की अर्थव्यवस्था 23% डूब गई थी, तो उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र था, किसान मजदूरों ने कोरोना की परवाह भी न करते हुए 3.8% की दर से पॉजिटिव ग्रोथ कराई थी। इन तमाम मांगों को लेके 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लाखों किसान शामिल होंगे, लाखों किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और 20 जनवरी को और 21 जनवरी को तमाम किसान संगठनों की, संयुक्त किसान मोर्चा, अराजनीतिक और उत्तर भारत के 18 जत्थेबंदियों की और इसके अलावा और भी जो ढेर सारे संगठन हैं, उनकी साझी बैठक 20 जनवरी को दिल्ली में हो रही है। 21 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी दिल्ली के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिमन्यु भाई ने और बड़े लीडर साहबान ने बताया, इसी श्रृंखला में कल उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में कुछ किसान जत्थेबंदियों के साथ और बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग है। उसके उपरांत 12 तारीख को लखनऊ में है। इसी श्रृंखला को, इस मुहिम को इंडिया लेवल पर लेके जाने के लिए। उसके उपरांत पटना में 2 दिन का वहाँ पर मीटिंग और प्रोग्राम है, जिसमें जो भी और यूनियंस हैं, जैसे पंदेर साहब ने बताया कि जब 20-21 को दिल्ली में होगा तो उसमें जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिस पे आज बात की गई, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट भी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उसने भी जो पराली मैनेजमेंट को लेकर कहीं ना कहीं किसान को ही जिम्मेवार ठहराया, यहाँ तक कह दिया कि एसएचओ मुकदमा दर्ज कर दे। जबकि उसी सुप्रीम कोर्ट ने 2018-19 में एक ऑर्डर दिया था कि 100 रुपया क्विंटल हर एक किसान को मिलना चाहिए, इसको क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट को लेकर। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, लेट इट बी पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उस तरफ नहीं बढ़ रही है। और किसानों के ऊपर जी ये नई मशीन आ गई है, जीरो ड्रिल आ गई है, ये एक्स ड्रिल आ गई है, किसानों के ऊपर ही कॉरपोरेट को फायदा दिलाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। इस विषय को लेकर भी बहुत चर्चा हुई। जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है, अगर सही मायने से इसको देखा जाए, आप पत्रकारों ने इस मुद्दे को काफी स्टडी भी किया होगा उस दौर में, कि जो असली विक्टिम है वो दिल्ली के लोग नहीं है, वो फार्मर ही है, जबकि उसको एज अ कल्प्रिट शो कर दिया जाता है। ये भी आज की जो हमारी चर्चा हुई है उसमें फैक्ट्स के साथ ये फैक्ट भी सामने आया है, थॉरो स्टडी के साथ, कि जो दिल्ली है, दिल्ली इतना पोल्यूशन जनरेट करता है, उस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे प्ले करते हैं? जो प्लांटेशन है, जो हमारी क्रॉप है, वो कार्बन को एब्जॉर्ब करती है और उनको फ्रेश जो एयर है वो फार्मर्स की वजह से ही मिलती है। तो ये बाकी पॉइंट्स फुल साहब बताएंगे। अपना नाम और अपनी जत्थेबंदी। मेरा नाम गुरमीत सिंह मांगट है, प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट है, लखीमपुर खीरी बेस्ड। हाँ जी, अपना मंगा बारे साथियों ने व्याख्या कर दी है, मैं मंगा की व्याख्या नहीं करनी। साडा जिहड़ा अज दा चर्चा बुद्धिजीवियों की इंटलैक्चुअल की रखी सीगी, ਉਹਦਾ मकसद की सीगा, ਉਹਦੇ मकसद बारे मैं गल करूँगा। बई कोई भी अंदोलन की जित वास्ते जिहदा असीं 13 तरीक ਨੂੰ ऐलान किया होया दिल्ली कूच का, लगभग जिहड़ा 2020 वाला अंदोलन सीगा ਉਹਦੇ वर्गा ही अंदोलन होऊगा। ਉਹੀ फार्म है, ਉਹੀ टेबर है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰੇਟਿਵ ਇਹ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਾ ਨਿਆਰਾ ਹੋਊਗਾ। मीडिया का जिन्होंने असीं गोदी मीडिया कहते रहे, ਉਹਦੇ भी एक हिस्से ने ਉਹਦੀ खातर ਉਹ नरेटिव की खातर जोर लाया।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ 7 ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਵੀ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੂਡ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਣਕ 800 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫਸਲਾਂ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 13 ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੜਾਅ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪੇਗੈਂਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਵੇਂ 220 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਵੇਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਸਿਫਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2013 ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਖੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 2-3 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਆਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਲਾਮਬੰਦ ਆ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ 76 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ 734 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ
ਕਿ ਸਾਡਾ 7000 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਐਤਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ?